परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। मेरे वालों मेरे परिवार वालों जय मसीह दी। अज मैं तुहाडे सामने परमेश्वर का वचन लैके आया। अज परमेश्वर ने मैनू अज मौका दिता तुहाडे सामने वचन शेयर करने का। आओ सारे मिल के पहला प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तू सामर्थी परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तुसी सारा दिन संभाल के रखा, हर एक आफत तो बचा के रखा प्रभु जी। प्रभु जी जो भी वचन पढ़ांगे प्रभु जी, जो भी वचन पढ़ांगे प्रभु जी, वो छू के हृदय प्रभु ग्रहण हो प्रभु जी। असि वचन सुनने वाले नहीं बल्कि इतने चलन वाले हैं प्रभु जी। जो भी वचन सुने प्रभु जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लग गए सामर्थ्य परमेश्वर। आओ मेरी छोटी आवाज पूरे करना यीशु दे के मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। अज का विषय है आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध की हुंदा है? आत्मिक युद्ध जो कि साडी युद्ध संसार नाल नहीं बल्कि अंधिकोर ते महाराजा दुष्ट शक्तियां नाल है, जो कि शैतान नाल साडा युद्ध है। असी उस युद्ध विच अज कईयां ने उस युद्ध विच पैर धरे ने। जे परमेश्वर साडे युद्ध विच ना हुंदा तां असी युद्ध नूं हार चुकांगे। साडा युद्ध हार जाएगा, असी युद्ध विचों हार जावांगे, क्योंकि परमेश्वर उस युद्ध नाल साडे नाल हो के उस युद्ध दी फतेह दिलाएगा। हालेलुया। वचन निकालांगे अफसियां 6 बाब 10 तो लैके 13 तक पढ़ांगे। मुक्ति कल प्रभु विच अते ओहदी शक्ति दे पराक्रम विच तगड़े होवो। परमेश्वर दे सारे शस्त्र बस्त्र धारो तां जो तुसी शैतान दे छछंदरा दे सामने खलो सको। हालेलुया। जो कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भी परमेश्वर दे सारे शस्त्र बस्त्र नूं की करो, धार लो। अज असी परमेश्वर दे शस्त्र बस्त्रां नूं धारांगे, उसके शस्त्र बस्त्र नूं अपनाना शुरू करो, जो कि सानू युद्ध विच साडी सहायता करे। शस्त्र बस्त्र का मतलब आ प्रार्थनावां, विश्वास, वो साडे शस्त्र आ। जे साडी प्रार्थना परमेश्वर अगे जब असी प्रार्थनावां नूं करते हैं, परमेश्वर साडी प्रार्थना नूं सुन के उहदा उत्तर दिंदे आ। क्योंकि प्रार्थना एक हथियार आ जो शैतान नाल लड़न दा सामना करदा आ। प्रार्थना दौरान साडी फतेह हुंदी आ। विश्वास परमेश्वर साडे विश्वास नूं देखते हैं। उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर साडे उत्ते अपना हथ रखते हैं। अज असी आत्मिक युद्ध हार रहे हैं क्योंकि साडे अंदर प्रार्थनावां की कमी है, उपवास की कमी। असी संसारिक लड़ाइयां लड़ते हैं, संसारिक गल्लां विच लगे हैं। अज परमेश्वर सानू दस रहे ने कि आओ मेरे कोल आओ, मैं तुहानू आराम ते चैन ते शांति दियां। परमेश्वर कोलों जाओ जो कि तुहानू आराम ते चैन ते शांति दिंदे ने। असी संसारिक लड़ाइयां बहुत लड़ते हैं, जो कि सानू आत्मिक युद्ध विच नूं असी उस लड़ाई विच पैर पावांगे ते परमेश्वर साडी आत्मिक युद्ध विच होके साडी मदद करेगा, सहायता करेगा। क्योंकि आत्मिक युद्ध खून अते मांस नाल नहीं बल्कि शैतान नाल आ। वो आत्मिक युद्ध साडा शैतान नाल आ। असी आत्मा नाल लड़दे हां। जे साडी आत्मा कमजोर आ ते साडी आत्मा जे कमजोर आ ते साडी प्रार्थनावां स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकती, उस परमेश्वर अगे नहीं पहुंच सकती, क्योंकि असी संसारिक रीति रिवाज विच फसे हां। जदों असी संसारिक रीति रिवाज विच फसे रहांगे, परमेश्वर साडी प्रार्थना नूं कबूल नहीं करेगा। क्योंकि पहला असी संसारिक कम्मां तो अलग होके, संसारिक पाप तो, विचार तो, नशे तो, चोरी तो,
ਆਲਸਪੁਣੇ ਤੋਂ, ਕਮੰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਏਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏਗਾ, ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਯੁੱਧ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ, ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਦੇ ਉਪਾਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਉਪਵਾਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤੀਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੇ ਝੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਲਵੋ। ਕਮਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਚੰਗੇ ਕੰਮ,
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨया ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨया ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਣੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਨ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੋਗੇ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਢਾਲ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਦਾਨ ਸਮਾਨ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਹਾਕ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਫਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਵੋ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਬੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਆ।
ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਸ਼ਟ, ਸ਼ਰਾਪ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ। और छोटी जी प्रार्थना करांगे। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के वचन दे लिए। प्रभु जी जो वचन पढ़िया गया, सुने गया प्रभु, वो 60 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लैके सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी ऐसे सुनने वाले नहीं बल्कि इन्नते चलन वाले हुई है प्रभु जी। तुम महान है प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और मेरी छोटी आवाज़ पूरे करना यीशु मसीह वसीला दे के मांगते हैं। सभी को जय मसीह की।